धन्यवादः भगिनि। नमः सर्वेभ्यः। ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು अस्तु। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं संस्कृते किञ्चित् सुभाषितं विषये वक्तुं प्रयत्नं करोमि। ततः पूर्वं किञ्चित् प्रेजेण्टेशन् अपि दृश्यते किल इदानीं स्क्रीन्? आम्, दृश्यते महोदय। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं प्रथमं सुभाषितम् इति, सुभाषितम् इत्युक्ते किम् इति प्रथमं प्रश्नः भवति। संस्कृतपदानाम् एकं वैशिष्ट्यम् अस्तिरेव, यत् पदं स्वपरिचयं स्वयमेव ददाति सामान्यतया। सुभाषितम् इत्युक्ते सुष्ठु भाषितं सुभाषितम् इति। सामान्यर्थः तु सुन्दरं वचनम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र सुभाषितेषु वयं पठन्तः स्मः। सुभाषितेषु किं भवति सामान्यतया इत्युक्ते, सुभाषितेषु मानवजीवनस्य व्यावहारिकं ज्ञानं भवति। अनन्तरं सुभाषितानि अस्माकं मार्गदर्शकाः भवन्ति इति तु जीवनसत्यमेव, येन अस्माकं जीवनं सुखकरं समुन्नतिं च भवति इति प्रायशः ये सुभाषितानि वयम् इदानीं पर्यन्तं पठितवन्तः ते निरूपयन्ति एव। महापुरुषाणामपि जीवनस्य कथम् आगतम् एते सुभाषितानि इत्युक्ते, महापुरुषाणां जीवनस्य अनुभवानां सारः एव सुभाषितम् इति वक्तुं शक्यते। संस्कृतवाङ्मये तु अमूल्यनिधिः अस्ति सुभाषितमिति। अतः एव बहवः जनाः किं भर्तृहरिनीतिशतकं वा, विदुरनीतिः वा, चाणक्यनीतिः वा, रामायणं वा, महाभारतं वा, सुभाषितमित्युक्ते रामायणे पुराणमेकमेव अस्ति, इतिहासमस्ति, अतः तत्र सुभाषितं भवितुं न शक्नोति इति किमपि नास्ति। तत्रापि बहवः उत्तमगुणवत्तरसुन्दरविषयाः प्रस्तुताः सन्ति। अतः सुभाषितानि रामायणे महाभारतेपि वयम् अधिकाधिकं स्वीकर्तुं शक्यते एव। अनन्तरं सुभाषितविषये एव एतत् प्रथमम् उक्तं मया, सुष्ठुं भाषितं सुभाषितम् इति वयं ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरं सुभाषितविषये एव एकं सुभाषितम् अस्ति। तत् किम् इति वयं प्रथमं जानीमः। भाषासु मुख्या मधुरा, दिव्या गीर्वाण भारती, तस्मात् हि काव्यं मधुरं, तस्मादपि सुभाषितम् इति एकम् उक्तिः। किं तस्य अर्थः बहु सरलमेव अस्ति। यानि भाषाणि सन्ति तत्र भाषासु तेभ्यः मुख्या मधुरा दिव्या अपि गीर्वाणभारती इत्युक्ते संस्कृतभाषा मुख्या अपि अस्ति, मधुरा अपि अस्ति, दिव्या अपि अस्ति। अनन्तरं तस्मात् संस्कृत भाषाविषये एव तस्मात् हि काव्यं मधुरं। तत्र किं मधुरमस्ति इत्युक्ते, काव्यं, संस्कृते काव्यं बहु मधुरमस्ति। अनन्तरं काव्येषु अपि सुभाषितम् इतोपि मधुरम् अस्ति इति तत्र तात्पर्यः वर्तते। एतद् बहु सरलं सुभाषितमस्ति, बहु मुख्यमस्ति। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्मात् हि काव्यं मधुरं, तस्मादपि सुभाषितम् इति। अनन्तरं इदानीम् अद्यतन सुभाषितस्य विषये गच्छामः। कः अनुवदन्ति इति प्रायशः अन्म्यूट् कुर्वन्ति चेत्
द्रष्टुं मधुरा अस्तु अनुवदति खलु अस्तु गच्छन् पिपीलिको याति गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति पदमेकं न गच्छति इतोपि एकवारं वदामः गच्छन् पिपीलिको याति गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति पदमेकं न गच्छति धन्यवादः इदानीम् एतत् सुभाषितमपि बहु सरलमस्ति पिपीलिका इत्युक्ते प्रायशः सर्वे जानन्ति इति मन्ये एण्ट् इति यद् वदामः तद् बहु मन्दं गच्छति परन्तु तद् निरन्तरं गच्छति चेत् चलति चेत् चलनं भवति चेत् निरन्तरं गच्छति पिपीलिका शतयोजनानां योजना इत्युक्ते अत्र बहु अधिकं दूरं शतयोजनानां दूरमपि प्रयाणं तत् कर्तुं शक्यते किमर्थं प्रयाणं करोति किमपि साधयितुं प्रयाणं कर्तुं शक्यते एव परन्तु स्वभावतः अल्पसमये एव अधिकदूरताम् उड्डयितुं शक्तः कः वैनतेयः ईगिल् वदामः बहु अल्पसमये एव अधिकदूरं गन्तुं शक्यते परन्तु चलनम् एव आरम्भं न करोति चेत् गम्यं प्राप्तुं न शक्यते इति तस्य अर्थः इत्युक्ते सहजतया ये अधिकं कार्यं कर्तुं न शक्यते ते अपि निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति चेत् तेषां लक्ष्यसिद्धिः प्राप्तिः भवत्येव इति वक्तुं एतत् सुभाषितमस्ति एतत् सुभाषितम् इतोपि सम्यक्तया ज्ञातुं निरूपितम् अद्य एका कथा अपि शृण्मः एषः कः इति प्रायशः बहवः जानन्ति इति मन्ये एषः पर्वतपुरुषः इति प्रसिद्धः मौण्टेन् मैन् दशरथमांझी नामक बिहारी प्रदेशीयस्य एषा कथा वर्तते एषः एकः कर्मकरः लघु ग्रामवासी यत्र चिकित्सनार्थम् अन्यवस्तूनि आनेतुं प्रायशः 55 किलोमीटर् पद्भ्यां गन्तव्यम् आसीत् तादृशः प्रदेशः यदा दशरथ मांझी वर्यः 30 वयस्कः आसन् तदा तस्य पत्नी किमपि कार्यार्थं पर्वतमार्गे गमनसमये अपघातग्रस्ता पतितवती प्रायशः पर्वत उपरि अपघातग्रस्ता जाता अनन्तरम् एतद् बहु पुरातनस्य इत्युक्ते 1959 तमे वर्षे घटिता घटना एषा पत्नी वियोगेन बहु दुःखितः सः युवकः पर्वतकर्तनं कृत्वा मार्गं क्षुन्धयितुं निश्चितवान्
अनन्तरं 1960 तमे वर्षे सः एकः एव एकम् उद्गरम् एकां तक्षणीं स्वीकृत्य कार्यम् आरब्धवान्। पश्यतु तस्य दृढमनस् कीदृशम् आसीत् इत्युक्ते दृढमनस्कः भूत्वा सः 22 वर्षाणि यावत् सः कार्यं कृत्वा लक्ष्यं साधितवान्। किं लक्ष्यम् इत्युक्ते मार्गं सः एव मार्गं तद् पर्वतमध्ये एव कृतवान् सः। एषः प्रान्तः कुत्र अस्ति इत्युक्ते गया प्रान्तस्य अत्रि वाजिर्गंज् इति द्वौ प्रदेशानां मध्ये 55 किलोमीटर् परिमितं मार्गम् इदानीं 50 किलोमीटर् सरलमार्गेण तस्य ग्रामवासिनः अन्यप्रदेशान् गन्तुं शक्नुवन्ति, तादृशकार्यं कृतवान्। कोऽपि सहायं कर्तुं वा कोऽपि नागतवान्, सः एकाकी एव कृतवान्। 22 वर्षाणि यावत् साक्षात् निरन्तरं कार्यं कृत्वा एतत् साधितवान्। तथा मन्दमपि एकः अपि चलन्तः भवति चेत् वयं लक्ष्यं साधयितुम् अवश्यं शक्नुमः इति दशरथमांझी वर्येण वयम् अवगन्तुं शक्यते इति अद्यतन सुभाषितस्य कथा अस्ति। प्रायशः विद्या भगिनी कन्नड मध्ये वदति। ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ. ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ತಾವಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಹೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸುಭಾಷಿತ ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಿಸಲು ಸುಭಾಷಿತಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರವು ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಜನರು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ, ವಿದುರ ನೀತಿ, ಭರ್ತೃಹರಿ ನೀತಿ ಶತಕ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಾಷಿತವಿದೆ. ಭಾಷಾಸು ಮುಖ್ಯ ಮಧುರ ದಿವ್ಯಾ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾರತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಹಿ ಕಾವ್ಯಂ ಮಧುರಂ ತಸ್ಮಾದಪಿ ಸುಭಾಷಿತಂ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಮಧುರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವೂ ಮಧುರವಾಗಿದೆ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಭಾಷಿತವು ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಭಾಷಿತ, ಗಚ್ಚನ್ ಪಿಪೀಲಿಕೋ ಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಾನ್ಯಪಿ ಅಗಚ್ಚನ್ ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರುವೆಯು 100 ಯೋಜನಗಳ ದೂರವನ್ನಾದರೂ ಸಾಗಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಶಕ್ತವಾದ ಗರುಡವು ಕೂಡ ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ತಾನು ತಲುಪಬೇಕಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲಾರದು. ಈ ಸುಭಾಷಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಪರ್ವತ ಪುರುಷ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದವರಾದ ದಶರಥ ಮಾಂಝಿ ಎಂಬವರ ಕಥೆ ಇದು. ಇವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇವರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಪರ್ವತದ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಪತ್ನಿಯ ವಿಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾದ ಇವರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು, ಉಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
1960ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತತ 22 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1982ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗಯಾ ಪ್ರಾಂತದ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾಜಿರ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇವಲ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಗರಾಜ್ ಮಹೋದಯ, ಅಮರಕೋಶ ತರಗತಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾಗರಾಜ್ ಮಹೋದಯ, ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಮರಕೋಶ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ? ಹರಿ ಓಂ. श्रूयते. इदानीम् अमरकोशं हरि ओम्. अमरकोशस्य आरम्भं कुर्मः. श्रूयते? शक्यते. अस्तु अस्तु. मम नेट् मध्ये अद्य महान् दोषः दृश्यते. कृपया सर्वेपि किञ्चित् प्रतीक्षां कुर्वन्तु. अस्तु महोदय. अद्य कः वदति श्लोकान्? स्मृतिस्तु धर्मसंहिता, समाकृतिस्तु संग्रहः, समस्यातु समासार्थ, किंवदन्ति जनश्रुतिः. एतावत्पर्यन्तं प्रायः अभूत् इति अहं चिन्तयामि. सत्यं किल? विवादो हरि ओम्. विवादो व्यवहारः तत्पर्यन्तं समाप्तं. तावत्पर्यन्तं. उपोद्घात इतः आं महोदय. उपोद्घात उदाहारः. उपोद्घात उदाहारः. उपोद्घात उदाहारः. उपोद्घात उदाहारः. शपनं शपथः पुमान्. शपनं शपथः पुमान्. शपनं शपथः पुमान्. शपनं शपथः पुमान्. मधुराजयस् अत्यन्तं मधुरतया वदति. किञ्चिद् उन्नतं वक्तुं शक्नोति वा? उच्चैः किञ्चित्. अस्तु. प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च. प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च. प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च. प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च. प्रतिवाक्योत्तरे समे. प्रतिवाक्योत्तरे समे. प्रतिवाक्योत्तरे समे. प्रतिवाक्योत्तरे समे. मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम्. 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 अथ मिथ्याभिशंसनम्. अथ मिथ्याभिशंसनम्. अथ मिथ्याभिशंसनम्. अथ मिथ्याभिशंसनम्. अभिशापः प्रणादस्तु. अभिशापः प्रणादस्तु. अभिशापः प्रणादस्तु. अभिशापः
ಪ್ರಣಾದಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯಾದನುರಾಗಜಃ 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 ಶಬ್ದಸ್ಯಾದನುರಾಗಜಃ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಭಾವನೆ, ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತರಹದ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಜರು ಎಷ್ಟೋ ಮತಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನುಜರು ಎಷ್ಟೋ ಮತಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಲನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮರವನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೊಂಬು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸತ್ವ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೈವ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಸಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು 2 ದೇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬರೀ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಇದಮಿತ್ತಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಗೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರ. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಥವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆಲದ ಮರದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲಸತಿ. ಆ ಆಲದ ಮರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ತನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಶಾಖೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಬಂದಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮರದ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರ
ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಮರ. ಅದು ನಮಗದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಮರ ಹಿಂಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿವಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಶಪನ, ಶಪಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ವಿವಾದ, ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಲೆಹರಟೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ತಲೆಹರಟೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬೈಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ತಿದ್ದಬೇಕು. ಏನಂತ? ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ತಲೆಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಲೆಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ತಲೆಹರಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವಿವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾಭಿಯೋಗೋಭ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ. ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಭಿಯೋಗ, ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೇದಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಜ್ಞಾ ಚ, ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಜ್ಞಾ ಚ, ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಜ್ಞಾ ಚ, ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಜ್ಞಾ ಚ, ಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿರ್ನುತಿಃ, ಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿರ್ನುತಿಃ, ಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿರ್ನುತಿಃ, ತವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿರ್ನುತಿಃ, ಆಮ್ರೇಡಿತಂ ದ್ವಿಸ್ತ್ರೀರುಕ್ತಂ, ಆಮ್ರೇಡಿತಂ ದ್ವಿಸ್ತ್ರೀರುಕ್ತಂ, ಆಮ್ರೇಡಿತಂ ದ್ವಿಸ್ತ್ರೀರುಕ್ತಂ, ಆಮ್ರೇಡಿತಂ ದ್ವಿಸ್ತ್ರೀರುಕ್ತಂ, ಉಚ್ಚೈರ್ಘುಷ್ಟಂತು ಘೋಷಣಾ, ಉಚ್ಚೈರ್ಘುಷ್ಟಂತು ಘೋಷಣಾ, ಉಚ್ಚೈರ್ಘುಷ್ಟಂತು ಘೋಷಣಾ, ಉಚ್ಚೈರ್ಘುಷ್ಟಂತು ಘೋಷಣಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಅದೇನದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಕಾಕುಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ವಿಕಾರೋ ಯಃ, ಕಾಕುಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ವಿಕಾರೋ ಯಃ, ಕಾಕುಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ವಿಕಾರೋ ಯಃ, ಕಾಕುಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ವಿಕಾರೋ ಯಃ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಧ್ವನೇಃ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾದಿರ್ಭಿರ್ಭ್ರವೆ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಧ್ವನೇಃ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾಭಿರ್ಭ್ರಮೆ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾದಿಭಿಃ, ಶೋಕಭೀತ್ಯಾಭಿಃ
ಶೋಕಭೀತಿ शोकभीति ಆದಿಭಿಃ आदिभिः ಮನೇಃ ध्वनिः ಅವರ್ಣಾಕ್ಷೇಪ ನಿರ್ವಾದ अवर्णाक्षेपनिर्वाद ಅವರ್ಣಾಕ್ಷೇಪ ನಿರ್ವಾದ अवर्णाक्षेपनिर्वाद ಪರಿವಾದಾಪವಾದವತ್ परिवादापवादवत् ಉಪಕ್ರೋಶೋ ಜುಗುಪ್ಸಾ ಚ उपक्रोशो जुगुप्सा च ಉಪಕ್ರೋಶೋ ಜುಗುಪ್ಸಾ ಚ उपक्रोशो जुगुप्सा च ಉತ್ಸಾ ನಿಂದಾ ಚ ಗರ್ಹಣೆ कुत्सा निन्दा च गर्हणे ಉತ್ಸಾ ನಿಂದಾ ಚ ಗರ್ಹಣೆ कुत्सा निन्दा च गर्हणे ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ್ಣಾಕ್ಷೇಪ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗರ್ಹಣ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಬೈಗುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬೈಗುಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಯುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಕುಹು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಕಾಕುಹು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಹೇಗಂದ್ರೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು. ಹೇಗದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ತರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಕು ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಕು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾದಂತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಏನದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಹಳ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕರಿಬಹುದು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಡುಗೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಹೇಳ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಮನೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಬೈಗುಳವ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೈಗುಳ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಲ್ವಾ? ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದ್ಸತಿ ಬೈದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರಹನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಂತೆ, ಸಾರಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಾಕಿರೋ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೇ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಂತ ವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈ ತರಹದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಈ ತರಹದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇ ಶಬ್ದಗಳಿರೋದು. ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಪಾರುಷ್ಯಮತಿವಾದ ಸ್ಯಾತ್, पारुष्यमतिवाद स्यात्,
पारुष्यमतिवादः स्यात् पारुष्यमतिवादः स्यात् भर्त्सनं त्वपकारगीः भर्त्सनं त्वपकारगीः भर्त्सनं त्वपकारगीः भर्त्सनं त्वपकारगीः यः स निन्द उपालम्भः यः स निन्द उपालम्भः यः स निन्द उपालम्भः यस्य निन्द उपालम्भः तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्र स्यात् परिभाषणम् ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಪಾರುಷ್ಯ ಅತಿವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಯೋದನ್ನ ಪಾರುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವ ನಿನ್ಗೇನು ಕುರುಡಾಗಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಕಿವುಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತಿವೆಲ್ಲ. ಇನ್ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಾವುತ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದನೇ ಬಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲತ್ರನೇ ಬಿದ್ದು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ತೊತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಆನೆ ತರಹ ಇರಬೇಕು. ಸೈಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಗುಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆನೆಯಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ ಭಯ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆನೆ. ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ದೋಷ ಜನರಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣಂತೆ. 1 ನಿಮಿಷ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Wow, facts about India sure to amaze you. 1. 0 in the number system and its operation are first defined by Indian mathematician Brahmagupta in 628. He developed a symbol for 0, a dot underneath numbers. 2. Currently India is the only country confirmed to have both wild lions and tigers, specifically Asiatic lions and Bengal tigers. 3. The beginnings of yoga were developed by the Indus-Sarasvati civilization in northern India over 5,000 years ago. The word yoga was first mentioned in the oldest sacred texts, the Rig Veda. 4. Indian housewives hold 11% of world's gold. That is more than the gold reserves of United States, IMF, Germany and China put together. 5. From ancient times, India was the source of nearly all the world's known diamonds, and until the discovery of diamonds in Brazil in 1726, India was the only place where diamonds were mined. 6. Takshila, the world's first university, was located in ancient India. It was established in 700 BC at Takshila or Takshashila, which is now in Pakistan. 7. The game of chess was originated in India, where it was called Chaturanga, which appears to have been invented in the 6th century AD. 8. India is the only country other than the USA and Japan to have built a supercomputer indigenously. 9. Varanasi, also known as Benares, was called the ancient city when Lord Buddha visited it in 500 BC and is the oldest, continuously inhabited city in the world today. 10. Bosons, which are considered as the greatest discovery of this generation, were the discovery of Indian scientist Satyendranath Bose, who has worked alongside Einstein himself.
11. India is the only nation in the world to have entered the Mars orbit in the first attempt. India is only the fourth entity to put a spacecraft in Mars orbit. 12. IEEE has proved what has been a century-old suspicion in the world scientific community, that the pioneer of wireless communication was Prof. Jagdish Bose. 13. Largest pool of scientists and engineers is from India. Also, India sends the largest number of engineers and scientists to the US, with about 950,000 immigrant scientists. 14. The Golden Temple in India feeds a vegetarian meal to over 50,000 people a day, regardless of race, religion, and class. If that doesn't make you feel proud, nothing will. 15. India has been the third largest troop contributor to UN peacekeeping missions. So far, India has taken part in 49 peacekeeping missions, with a total contribution exceeding 240,000 troops. 16. The Indian Army controlled the highest battlefield in the world, Siachen. The Siachen Glacier is a glacier located in the eastern Karakoram Range in the Himalayas. 17. Sanskrit is considered as the mother of all higher languages. It is the most precise and therefore suitable language for computer software. 18. Shampoo was invented in India. The word shampoo itself is derived from the Hindi word shampoo. The word essentially means to massage or presses. The practice of using shampoo dates back to 1500 AD. 19. Water on the moon was discovered by India. M3, aboard the Chandrayaan-1 spacecraft, launched in 2008 by the Indian Space Research Organization, confirmed the presence of solid ice on the moon. 20. India was the first country to develop extraction and purifying techniques of sugar. Many visitors from abroad learned the refining and cultivation of sugar from India. 21. India has the largest reserves of atomic fuel. The country's thorium reserves make up 25% of the global reserves. 22. True to the cultural norm of sticking together, only about 1 in 100 marriages in India end in separation, one of the lowest rates in the world. 23. Another excerpt of India's rich culture, world's largest religious building, Angkor Wat, is a Hindu temple in Cambodia, dedicated to Lord Vishnu. 24. It is estimated that over 850 languages are spoken in India on a daily basis, and that there are over 1,600 languages total that are known in the country. 25. India provides refuge to more than 300,000 refugees originating from Sri Lanka, Tibet, Bhutan, Afghanistan, and Bangladesh, escaping religious and political persecution. 26. The Bailey Bridge, located in the Ladakh Valley between the Dras and Suru rivers in the Himalayan mountains, is the highest bridge in the world. It was built by the Indian Army in August 1982. 27. Research has shown the surgeries were performed in India as far back as 5,000 years ago. Ashwini Kumaras had performed transplantation during the very ancient time of Rigveda. 28. The number of people traveling in Indian railways is roughly 25 million per day, which is like shifting the entire population of Australia. 29. India has the largest postal network in the world, with 154,866 post offices, as on March 31st, 2011, of which 139,040, 89.78%, are in the rural areas. 30. Simrim receives the highest amount of rainfall in the world. It is the wettest place of the world with an average annual rainfall of 1140 cms.